प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को नाम धन्यवाद हो, प्रभु को नाम गौरव हो। प्रभु आम मानकर सहवर्ती ईश्वर अटंती। आम मानकर मागिबा भाविबा चिंता करबा अपेक्षा आम मानकर जीवन रे से अधिकंत कार्य साधन करबा ईश्वर अटंती। तांका नाम धन्यवाद हो, गौरव हो। ए दिन गुड़िक आम माने अतीब माने ख्रीष्टीय समाज निमंते, ख्रीष्टीय विश्वासी मानक निमंते एक दुखर सप्ताह कहले अत्युक्ति हब नहीं। दुख भोगर सप्ताह दे आम माने जाऊछु। आगो को गुड फ्राइडे आसुची। आम मानकर प्रिय प्रभु जीशुंकर मृत्युर दिन पाखे आसुअछि। ए दिन गुड़िकर आम माने अनेक स्थान रे विभिन्न प्रकार वाक्य प्रचार गुड़िक शुणी शुणी आसुअछु। आउ प्राय सप्तवाणी ए दिन गुड़िकर प्रति मंडली रे चलीची सप्तवाणी, कृष उपरु सप्तवाणी। तो आमे माने मध्य एई दिन गुड़िक भितर अनेक विषय शिखुचु देखुचु। आउ प्रभुंकर उपस्थिति मध्य रहु रहु प्रभुंकर निकटवर्ती हबारे सहायक होउचु। प्रभु आमको अनुग्रह करंतु। आजिर वाक्य मध्य आमको एभली एक चिंताधारा मध्य पर्यवसित अटे। प्रभु आमको निश्चित वाक्य द्वारा कथा कहतु। मोर आजिर विषय वस्तु है जीशुंक रक्त आमर की उपकार करे। जीशुंक रक्त आमर की उपकार करे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मान निमंते क्रूसरे आपणार समस्त रक्त झराइले। एई रक्त आमनकर व्यक्तिगत जीवन रे कौन उपकार करे? जीशुंक लोक माने क्रोध रे, ईर्ष्या रे किंबा विरोध करी हत्या कले। किंतु एई हत्या अनेक कारण पर्यवेसित अटे, अनेक विषय उपर आधारित अटे। कहीं जीशु को मारी दिया गला तार अनेक कारण अच्छी, गोटे दीटी कारण नुह, अनेक कारण अच्छी। तबे जीशु क्रूसरे जो रक्त झरेले समस्त रक्त आम मानकर निमंते एई रक्त आम मानकर व्यक्तिगत जीवन को किभली भाबरे उपकारी हेछि ताहा ही आज आम माने अल्प समय मध्य ध्यान करबा पई जिबा। आपण माने मते पढ़िबारे साहाय्य करंतु। आमे माने पढ़िबा माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 26 अध्याय तार 28 पद। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 26 अध्याय तार 28 पद। एटा लिखा जाउची, कारण जो नियमर रक्त अनेकंक निमंते पाप क्षमा उद्देश्य रे पातित हेउची, ए मोर सेई रक्त। ए को रक्त? नियमर रक्त अनेकंक निमंते पाप क्षमा उद्देश्य रे पातित हेउची। प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरु आपणार समस्त रक्त झराई देले, पातित हेउची, झरी 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 जाउची। से एकाथरे के सब रक्त ढाली दी नांदी, धीरे 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 हेकर तांका शरीररु समस्त रक्त झरीची। ए कोन पई ना पाप क्षमा उद्देश्य रे पातित हेउची, ए मोर सेई रक्त। प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए रक्त विषय निजे कहउचंती। कोन पई मु ए रक्त झरेली? कारण जो नियमर रक्त अनेकंक निमंते पाप क्षमा उद्देश्य रे पातित हेउची। आम मानको पाप क्षमा देबा निमंते से आपणार समस्त रक्त झरेइछंती। तांकर रक्त द्वारा आमे माने पाप क्षमा पाइछु। पाप क्षमार अनुभूति प्रत्येकंक जीवन रे आसीबार अछि, आवश्यक अटे। आउ पाप क्षमार अनुभूति बिना आपण माने किंबा मु आमे बाप्तिस्म नबा मध्य अनुचित अटे। जो मानकर पाप क्षमार अनुभूति नाही से माने बाप्तिस्म जदि नहीं गले परवर्ती समय रे ए बाप्तिस्म मध्य सठिक हेब नाही। कारण मुख्य विषय होची पाप क्षमा। आमे अनेक कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट को व्यक्तिगत त्राणकर्ता भाव में ग्रहण करथई पारू। हुए तो कई आश्चर्य कर्म, हुए तो कई सुस्थता, हुए तो कई प्रार्थनार उत्तर, विभिन्न कारण होई पारे। किंतु मुख्य विषय होची पाप क्षमा। प्रत्येक जीवन रे पाप क्षमार अनुभूति रहिबार अछि, तापरे जाइकी बप्तिस्म। हेले एटी प्रभु जीशु ख्रीष्ट कोन कहउचंती, अनेकंकर पाप क्षमा उद्देश्य रे पातित होइथिबा रक्त होची ए मोर सेही रक्त। आम मानकु पापरो क्षमा देबा उद्देश्य रे अनेक अनेक लोक माने कोन करूचंती, दिन गुडकरे क्षमा पाइबा पाई बा मुक्ति पाइबा पाई बा मोक्ष पाइबा पाई विभिन्न धाम
परिदर्शन करुचंती। विभिन्न पूजा पर्वणी करुचंती, बहुत प्रकार बलि उत्सर्ग करुचंती, बहुत प्रकार कौन करुचंती त्याग करुचंती, बहुत अर्थ मध्य खर्च करुचंती, किंतु मुक्ति पाउनाहांती। आमे बिना अर्थरे, बिना परिश्रम रे, बिना खर्च रे आओ कौनसी प्रकार कार्य न करिकि मध्य पाप क्षमा पाइछु। केमिति? प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर रक्त द्वारा से आम मानक निमंते आपणार समस्त रक्त झरेले, तद्वारा आमे माने पाप क्षमा पाइछु। प्रभु आमानकु अनुग्रह करंतु, तांको रक्तर मूल्य बुझिबा निमंते। प्रिय माने आमे माने बिना मूल्य रे परित्राण पाइछु। परित्राण निमंते आम माने परिश्रम करिना हो, परित्राण पाइबा निमंते आम माने कौनसी प्रकार कष्ट उठेना हो, परित्राण पाइबा निमंते आमे माने कौनसी अर्थ खर्च करिना हो, परित्राण पाइबा निमंते आमे माने पृथ्वीर कौनसी स्थान को परिभ्रमण रे मध्य जाइना हो, बिना खर्च रे, बिना कौनसी परिश्रम रे आमे माने परित्राण पाइछु। किंतु एई परित्राण निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनेक मूल्य दैचंती। आमे माने सिना बिना मूल्य रे पाइलु, किंतु आम मानक निमंते से बहु मूल्य दैचंती। एई मूल्य दबा द्वारा ही आमे माने परित्राणर अंशी हेबा पई पारिछु। प्रभु आम मानकु अनुग्रह करंतु ए रक्तर मूल्य बुझी परिबा निमंते। आम माने आ गोटे वाक्य पढ़िबा पई जिबा, ता होची एब्री पुस्तक तार 9 अध्याय तार 14 पद। एब्री पुस्तक तार 9 अध्याय तार 14 पद। एटे लिखा जाउची, तेबे जो ख्रीष्ट चिरंतन आत्मा को द्वारा अपना को निखुंत बलि स्वरूपे ईश्वर निकट रे उत्सर्ग कले, ताहांको रक्त केते अधिक परिमाण रे जीवित ईश्वर सेवा करने निमंते मृत कर्मरु आंभ मानक विवेक को शुद्ध न करिब। केमती ए रक्त गुण करुची? आंभ मानक विवेक को मृत कर्मरु शुद्ध करुची। आम मानकर मन, आम मानकर हृदय, आम मानकर आत्मा, आम मानकर विवेक अछि। अनेक समय कह जाए ए केते अविवेकीर कार्य करुचे, कारण कौन? विवेक द्वारा से कार्य करू नहीं। शेष दिन रे मो गत थर कहूली विचार हब, विचार मध्य विवेक द्वारा हेब। आम मानकर विवेक कि भली भाव रे कार्य करुची, से कार्य गुड़िक देखि मध्य आम मानकर विचार हेब। तबे एठी कोन लिखा जाउची? विवेक को से शुद्ध करिब। पाउलो अनेक जगह कहउचंदी, केते जण विश्वासी मानकर नाम नहीं कि से माने विवेक से मानकर शुद्ध हेतिबा न हेतिबा हेतुरु से माने विश्वास रे बलवान ही पाले नहीं, तद्वारा से माने विनष्ट ही गले। अलेक्जेंडर को विषय से कहउचंदी, से केमती विश्वास रे से माने सबल ही पाले नहीं, कारण कोन? से माने विवेक से मानकर शुद्ध नथिला। हेले एठी कोन लिखा जाउची? प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर रक्त आम मानक विवेक को शुद्ध करुची। आ तद्वारा आमे माने ठीक कौन भूल कौन जानुचु, ठीक रास्ता बाछि पारुचु, आउ ठीक काम करबा पई चेष्टा करुचु। विवेक पाप कले आम मानकर विवेक आमको बाधा देउची, अपराध कले आम मानकर विवेक आमको बाधा देउची। प्रभुकर लोक दिन राति प्रार्थना करुचु, एमती काम कौन करिलो? आमनकर विवेक आमको बाधा देउची, विवेक आमको दोषी करउची। केमिति? प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर रक्त द्वारा विवेक जदि शुद्ध थिब, तेबे कौनसी अजाणतरे हो किंबा जानतरे हो कौनसी पाप अपराध जदि आम जीवन रे घटी जाए, ताहले आम विवेक कौन करिवो? आमको दोषी साब्यस्त करेइबो। तद्वारा आम अनुताप करिबु, प्रभुଙ୍କ पाखरे आसिबु, पुनर्बार क्षमा मागिबु। विवेक को कि शुद्ध करुची? प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर रक्त। ए रक्तर मूल्य को जदि आम बुझिबु, तदनुसार आम मानकर जीवन, आम मानकर व्यक्तिगत जीवन, आम मानकर आत्मा, आम मानकर शरीर, आम मानकर मन, प्राण, हृदय, विवेक सबु शुद्ध हब। एवं आम माने कोउठ लेखा कोन लेखा जाउची? मृत कर्मरु। को कर्म? मृत कर्म, अपराधिक कर्म, पापर कर्म, कौनसी प्रकार मंद कर्मरु, समस्त प्रकार मंद कर्मरु आमनकर विवेक से शुद्ध करछन। सेति कौनसी भूल भटका जदि आमनकर जीवन रे ही जाए, आमर विवेक कौन करुची? आमको दोषी साब्यस्त करूची। प्रभु आमको अनुग्रह करंतु रक्तर मूल्य बुझी परिबा निमंते। आमने आ गोटे वाक्य पढ़िबा,
एब्री पुस्तक तार 13 अध्याय तार 12 पद 13 अध्याय तार 12 पद एटी लिखा जाउछि एथि सकाशे जीशु मध्य आपणा रक्त द्वारा जेपरी लोकंकु पवित्र करंती एथिपाई नगर द्वार बाहरे मृत्यु भोग कले। मुटिके 11 रु पढुछि देखा जाए कारण जो सबु पशुर रक्त पापार्थक बलि स्वरूपे महायाजकଙ୍କ द्वारा महापवित्र स्थान को अणा जाए सेही सबु पशुर शरीर छाउणीर बाहरे दग्ध हुए एथि सकाशे जीशु मध्य आपणा रक्त द्वारा जेपरी लोकंकु पवित्र करंती एथिपाई नगर द्वार बाहरे मृत्यु भोग कले। ए दिन गुड़िक आपण मैंने जदि सुसमाचार प्रचार करेंगे ताले निश्चित लोक मैंने आपन को पचारि पारती कि जीशु को कहीं पर्वत उपर नहीं क्रूशबिद्ध करागला। नगर लोक मैंने बाड़े बाड़े मारी मारी पिटी पिटी बाहर कहीं नहीं गले पर्वत उपर कहीं क्रूशबिद्ध करागला। आर मुख्य उत्तरटी है यहाँ कारण कौन ये 11 पदर लिखा जाऊँगी महायाजक कौन करुले पशुर रक्त नहीं पापार्थक बलि रूप से उत्सर्ग करबा परे तांकर शरीर को कौन करुले छाउणीर बाहर नहीं दग्ध कराउथिले तद्वारा लोक मानकर पाप मोचन होउथिला। सेथि निमंते सेथि बेले कहला एथि सकाशे जीशु मध्य आपणा रक्त द्वारा जेपरि एथिपाई नगर द्वार बाहरे मृत्यु भोग कले लोकंकु पवित्र करेबे पाप क्षमा हो पापर से परिष्कृत हो लोक पवित्र हो पवित्र हेबा उद्देश्य रे से कौन कले नगर बाहर जाकि मृत्यु भोग कले। आ मुख्य उद्देश्य कौन रक्त जमती लिखा गला पशुर रक्त पापार्थक बलि स्वरूपे महायाजकों द्वारा महापवित्र स्थान को अणा जाउथिला। पशुर रक्त नहीं जमी महापवित्र स्थान को महायाजक नहीं जाऊे से जीशु आपण रक्त नहीं एकाथर के से कौन कर महापवित्र स्थान रे प्रवेश करेपरी आमे माने बा प्रत्येक लोक जेपरी लोकों को पवित्र करती को माने पवित्र हेबे लोक माने पवित्र हेबे पशु पक्षीर रक्त द्वारा नुहे जीशुंकर निज रक्त द्वारा लोक माने पवित्र हेबे। देखंतु ए दिन गुड़िक आमे माने पवित्रतारे केते बढ़ुचु व्यक्तिगत जीवन को टिके देखंतु आपण जीवन रे मो जीवन रे आमे पवित्रतारे केते बढ़ुचु जदि आमे वास्तव रे पवित्रतारे आगो को बढ़ी पारु नाहु ताहले जीशु जो रक्त झरैचंती आम पई से रक्त को आमे आघात दउचु कि नहीं से रक्त को आमे धूली रे पकई दउचु कि नहीं से रक्तर मूल्य को आमे बुझुचु कि से जो रक्त झरैले आमको पवित्रता उद्देश्य से रक्तर मूल्य आमे माने केते दूर ग्रहण करूचु बा तार को केते दूर आमे माने सम्मान दउचु कौन करूचु से रक्त को आम जदि जीवन रे पवित्रता रे बढ़िबु नाही ताले से जो रक्त झरैले से मूल्यहीन हो जिवो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमको पवित्र करबा उद्देश्य रे क्रूस उपरे आपणार रक्त झरैछन। ये रक्तर अनेक कारण रहिछि अनेक मूल्य से देइछन्ति। आर मुख्य उद्देश्य है लोक मानकु पवित्र करैबा लोकों को जेपरि पवित्र करंती एथि निमंते नगर बाहर से मृत्यु भोग कले। प्रभु जीशु मृत्यु भोग करिछन तांकर मृत्यु आम मानक निमंते जीवन आनी देइछि से मृत्यु भोग कले आ आमे माने तद्वारा जीवन प्राप्त हेलो। प्रभु आम को आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु ए समस्त वाक्यर सत्य सत्य गुड़िक बुझी पारिबा निमंते आमे आ गोटे विषय देखा जा एफिसियो पुस्तक तार 2 अध्याय तार 12 एवं 13 पद। एफिसियो पुस्तक तार 2 अध्याय 12 एवं 13 पद। एटी सुंदर भाव में गोटे जिनस लिखा जाए सेते बेले तुम्भे माने जे ख्रीष्टଙ୍କ ठारो पृथक इस्राएल प्रजासत्व रहित प्रतिज्ञायुक्त नियमर निरंश पुणी जगत रे भरसाहीन और ईश्वर विहीन होइतिलो यह स्मरण कर। किंतु 13 पद किंतु पूर्वे दूर रे थिले जे तुम्भे माने एबे ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे ताहांक रक्त द्वारा निकटस्थ होइछ। ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ रक्त द्वारा आमे माने पिता ईश्वरंकर
ନିକଟସ୍ଥ ହଉଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ କଣ କରୁଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆମମାନେ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଆମମାନେ ଦୂରରେ ଥିଲୁ। ସେ 12 ପଦରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଥିଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପୃଥକ ଥିଲୁ। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜାସତ୍ୱ ରହିତ ଥିଲ। ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସେଭଳି ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ ଲୋକ ନଥିଲୁ, କାରଣ ଆମମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ନୁହଁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜାତୀୟ ଅଟୁ, ସ୍ୱଜାତୀୟ ନୁହଁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜାତୀୟ ଅଟୁ। ଆମମାନେ ବିଜାତୀୟ ଥିଲୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜାସତ୍ୱ ରହିତ ଥିଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଥିଲା, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ନିୟମର ନିରଂଶ ଥିଲୁ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନଥିଲା। ନିରଂଶ ମାନେ ଅଂଶ ନଥିଲା, ଅଧିକାର ନଥିଲା। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ନିୟମ। ଆମମାନେ ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ଧରି ଧରିକିରି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଛ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଛ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଛ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଛ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଡାକ, ଆମେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଧରି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାହା ପାଇଁ ଥିଲା? ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମାନେ କଣ ହଉଛୁ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ନିୟମର ଅଂଶୀଦାର ହେଇଯାଇଛୁ, ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଜଗତରେ ଭରସା ହିଁ ନଥିଲୁ। ଜଗତରେ ଭରସା ହିଁ ନଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏକ ଆରେକକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଭରସା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିକି, ଠାକୁର ବୋଲି କହିକି, ଦେବତା ବୋଲି କହି ସେମାନେ ମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭରସା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାଙ୍କର ଭରସା ହିଁ ନଥିଲୁ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ହୋଇଥିଲ। ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ। କିଏ ଥିଲା? ଠାକୁର ଥିଲେ, ଦେବତା ଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମାତା ଥିଲେ, ପିତା ଥିଲେ, ବାବା ଥିଲେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ନଥିଲେ। ଆମମାନେ ଏବେ କାହା ପାଖରେ ଅଛୁ? ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ଏହା ସ୍ମରଣ କର, ଏହା ସ୍ମରଣ କର। 13 ପଦ ଲେଖାଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆଗରୁ କଣ ଥିଲୁ? ଦୂରରେ ଥିଲୁ। ଦୂରରେ ଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇଛ। କୋଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ହେଲୁ? ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆମମାନେ ଦୂରରେ ଥିଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ ଆମମାନେ ଦୂରରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜାସତ୍ୱ ରହିତ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିକି ଆମମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ହଉଛୁ। ଦୂରରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ନିକଟସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛୁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ନିୟମର ନିରଂଶ ଥିଲୁ, ଏବେ ଅଂଶୀଦାର ହେଇଯାଇଛୁ। ଜଗତରେ ଆମେ ଭରସା ହିଁ ନଥିଲୁ, ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଯୁକ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନେ ଭରସା ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ ପାଇବୁ। ଭରସା ଅଛି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଭରସା ଅଛି ଆମେ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣିବେ। ଭରସା ଅଛି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଭରସା ପାଇଛୁ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭାବରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ଏ ସବୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପାଇଛୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଦୂରରେ ଥିଲୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇଛ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ କେତେ କାରଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ପାତିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଇ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ କରିଛି। ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଥିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଭାବରେ ଥିଲା। ଆମମାନେ ବିନଷ୍ଟ ପଥରେ ଥିଲୁ, ନର୍କଗାମୀ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ 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 ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ କରାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର କି ଉପକାର କରୁଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏଇ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଉଛି, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ
ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। କୋଉଥିରୁ? ଅପରାଧ ସବୁରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପରୁ ଆମମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଲୁ, ଏବେ ଅପରାଧରୁ କ୍ଷମା ପାଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅପରାଧ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମମାନେ ହୁଏତ ତାକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହୁଁ, କିମ୍ବା ଆମମାନେ ହୁଏତ ତାକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହୁଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ତାକୁ ଏତେ କାଉଣ୍ଟ କରୁନାହୁଁ, ହିସାବ କରୁନାହୁଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅପରାଧ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ କ'ଣ କଲେ? କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲେ। ଅପରାଧ ସବୁରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ଆମମାନେ ହୋଇଛୁ। ସବୁ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। କ୍ରୁଶରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ବହନ କଲେ। କ୍ରୁଶରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ ସେ ବହନ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ପ୍ରମାଣେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରମାଣେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୟା କରି, ଅନୁଗ୍ରହ କରି, କ୍ଷମା କରି ସକଳ ଅପରାଧରୁ, ସକଳ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ତଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହବାର ଅଧିକାର ପାଇଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମହିମା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ଆମମାନେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଯେ ରକ୍ତ ଝରେଇଲେ ଆମ ପାଇଁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ବୁଝିପାରିବୁ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ନିଜ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ଆକୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଆମମାନେ ଯାପନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 19 ପଦ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 19 ପଦ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, ବରଂ ନିଖୁନ୍ତ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ମୁଁ ଟିକେ 18 ପଦରୁ ପଢୁଛି। ଜାଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରମ୍ପରାଗତ ନିରର୍ଥକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରୁ ରୂପା କି ସୁନା ପରି କ୍ଷୟଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇ, ବରଂ ନିଖୁନ୍ତ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆମମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ। କେମିତି ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଛୁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ। ଆଗେ ମୁକ୍ତ ହେଲୁ, ତାପରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଲୁ। ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି କରିବେ। ତା ଯଦି ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହୁଏ, ତାକୁ ସେ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ କରିଦେବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଇଛି ଏଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ। କେମିତି ଲେଖା ଯାଉଛି? ତାଙ୍କର ରକ୍ତ କେମିତି? ନିଖୁନ୍ତ ଆଉ ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ନିଖୁନ୍ତ ଆଉ ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ସେ ରକ୍ତରେ କଳଙ୍କ ନଥିଲା, ସେ ରକ୍ତରେ ଖୁନ୍ତ ନଥିଲା, ଅପରାଧ କିଛି ନଥିଲା, କୌଣସି ଖୁଣ ନଥିଲା, କୌଣସି ଦାଗ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ସେ ରକ୍ତ, ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଝରେଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରମ୍ପରାଗତ ନିରର୍ଥକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ରୂପା କି ସୁନା ପରି କ୍ଷୟଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହୁଁ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି କେହି କିଣିକି ନେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ସୁନା ରୂପା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟାକୁ ପୁନର୍ବାର କିଣିକି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଶେଷ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି ତାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ତାଡ଼ନାର ଦିନ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ତାଡ଼ନା ଘଟୁଛି। ଏ ତାଡ଼ନାର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି। ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ
ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ? ପରିଷ୍କାର କରେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଏବଂ 6 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ଏବଂ 6 ପଦ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, ପୁଣି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଓ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁଳ କରି ଆପଣା ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଛି? ଗୋଟିଏ ରାଜକୁଳ ଏବଂ ଯାଜକ ବର୍ଗ କରିକି ରଖିଛି। ଆମେ କେମିତି ଥିଲୁ? ଆଗେ ନିରଂଶ ଥିଲୁ, ଅଧିକାରୀ ନଥିଲୁ। ଆମେ ପଢିଲୁ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ଥିଲୁ, ନିରଂଶ ଥିଲୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ନିୟମର ନିରଂଶ ଥିଲୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜାସତ୍ୱ ରହିତ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ, ଗୋଟେ ରାଜକୁଳ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଜକ ବର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗରୁ ଏଇ ପଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମକୁ ରାଜକୁଳ କରିଦେଲା। କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେ ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୁଳ ଅଟୁ। ଏଇ ଗୌରବ ଆମେ କେମିତି ପାଇଲୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ଯାଜକ ବର୍ଗ ହେଲୁ। ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯାଜକୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଆମେ କେମିତି ପାଇଲୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ଏ ନିଯୁକ୍ତି କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା? କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା, ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ନଥିଲା ମଧ୍ୟ, ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛୁ। ଏହା ସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ସେ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁଳ କରିଛି ଏବଂ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପ କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମହିମା ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ହଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏତେ ସବୁ ବିଷୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଝରେଇଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପାରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମେ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ପଢିକି ସମାପ୍ତ କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦ। 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ମେଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିନଥିଲେ। ଏଠି କାହା ଉପରେ ଜୟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଶୈତାନ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଜୟ ଲାଭ କଲେ? ମେଷଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ ନିକଟରେ ହାରି ଯାଉଛୁ, ଶୈତାନ ନିକଟରେ ହାରି ଯାଉଛୁ। ସହଜରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଲୋକମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜୟଲାଭ କରିପାରୁନୁ। କେମିତି ଜୟଲାଭ କରିବୁ? ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବୁ, ଯୀଶୁ ରକ୍ତ ଝରେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ସେ ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବୁ, ନିଶ୍ଚିତରେ ସେ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ?
शैतान उपरे जय लाभ दब। ये कौन लिखा जाऊँ सेमाने मेष शावक रक्त आपणा आपणा साक्षर वाक्य द्वारा ताहाको जय करी अछंती। शैतान को से जय कले जीशु रक्त द्वारा आपणार साक्ष्य द्वारा। प्रभु आम को आशीर्वाद करंतु ए समस्त विषय गुड़िक बुझीपर एवं ए दिन गुड़िक आम जिते अधिक वाक्य शुणु जिते अधिक वाक्य बढ़ू सेते अधिक आम आत्मिक जीवन में आम बढ़ापी पारू। दुनिया रे विषय जदि आम मनोयोगी हबू जगत विषय जदि मनोयोगी हबू ताहले आम ईश्वरंकर ऐश्वर्यिक अधिकार ईश्वरंकर गौरवयुक्त अधिकार रु दूर को चली जीवु या यथेष्ट संभावना अच्छी। किंतु आम जी अधिक वाक्य बढ़ू जी अधिक प्रभुंकर ठारे बढ़ू से आम ए गौरवयुक्त अधिकार अंश हाँपाई पारू। प्रभु आम को साहाय्य करंतु। ए अल्प वाक्य प्रभु आम जीवन ताको आम शिरोधार्य करूँ आपणार करूँ बुझू एवं तही अनुसार आपण जीवन को सजाड़ा समर्थ हाँपाई पारू। प्रभु आम अल्प वाक्य आशीर्वाद करंतु।